آرڈر آنے پر تو آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اس دفعہ امیدوار کے طور پر سامنے آئے ہیں اور آپ کا پہلا الیکشن ہے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے ایک پروگرام لے کر آئے ہیں، اور کیا کیا آپ کے دل میں ہے کہ آپ کچھی کے عوام کے لیے جو کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی پہلے بھی سماجی خدمات ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے، ہمیں ٹائم دیا اور ہمارا آواز لوگوں تک آپ پہنچا رہے. تو انشاءاللہ بالکل ہم ایک پروگرام کے تحت آئے، تو انشاءاللہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ملکی سطح پر ایک بہت بڑا پارٹی ہے، پورا ملک کا پارٹی ہے، تو اسی نے ہمیں چنا ہے. اس دفعہ ہم اس پارٹی میں شامل ہو گئے اور ہماری ترجیحات تو بہت ہے، اور اسی طرح علاقے میں بھی بہت چیزوں کا ضرورت ہے. پر فرسٹ پہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنا ایجوکیشن ہو گیا، ہیلتھ ہو گیا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اجتماعی جیسے روڈ ہے، کسی جگہ پانی ہے، بجلی ہے، تو ہم اس پہ توجہ دیں گے. میر صاحب آپ سے بڑی خوشی کی بات اس دفعہ یہ عوام کی طرف سے جو ہے ہمیں محسوس ہو رہی ہے کہ سیاسی جماعتیں کچھی میں پہلی دفعہ بہت اچھے طریقے سے پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. تو بطور قومی جماعت کے آپ لوگوں کی یہ کوشش ہوگی کہ یہاں پہ سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک ہم آہنگی پیدا کر کے اس جنرل الیکشن کا جو ہے جو روایتی امیدوار ہیں ان کا مقابلہ کیا جا سکے. ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ فتح ہے. ہم تو انشاءاللہ ہم یہ چیز ختم کر دی، کسی کا وہ یادود نہیں ہے کسی طرح کہ ہر ٹائم وہی. اس دفعہ آپ نے دیکھا ہے جیسے نئے نئے چہرے اور بھی آئے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ عوام بھی انشاءاللہ اپنے لیے ایک ایسا لیڈر چنے گا تو تاکہ ان کے درمیان میں رہے اور ان کا رسائی ان تک ہو جائے، تو ان کا ایسا کہ اس کا دن ہو رات ہو ان تک رسائی ہو جائے، ان کا کام کر سکے. جیسے پہلے والے لیڈر بھی آپ کے سامنے کہ عوام کا کسی کے اوپر رسائی تھا، کسی کا نہیں تھا، تو اس دفعہ انشاءاللہ ہمیں عوام سے یہ امید ہے کہ وہ اپنے لیے ایک ایسا لیڈر چنے گا تاکہ ان تک ان کا رسائی بھی ہو. میر صاحب اگر آپ کو پیپلز پارٹی کی ٹکٹ نہیں ملتی ہے تو کیا آپ آزاد حیثیت سے ہی الیکشن لڑیں گے؟ یہ ہمارا جو پارٹی فیصلہ کرے گا ہم اس کا پابند ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں میر حیات سورانی وڈیرہ سوراب خان تو سارے دوست احباب کا، میر معتبرین سب کا دل سے مشکور ہوں کہ وہ اتنا ہمارے انتظار کیے 1-2 گھنٹہ، اور اتنا ان کا لگن، یہ جذبہ دیکھ کے ہمیں مزید اتنا خوشی ہو گیا کہ علاقے میں ہمارے اتنے چاہنے والے ہیں. تو انشاءاللہ آج کا پروگرام دیکھ کے ہمارا بھی حوصلہ افزائی ہو گیا، اور اتنا میرے سارے دوستوں کو بھی حوصلے بڑھ گئے. تو انشاءاللہ ہم یہ دوستوں کو ساتھ لے کے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، اور 8 فروری کا سورج انشاءاللہ کے ساتھ انشاءاللہ. مست کرے تقریباً 30 سال اسی پینل سے رہیں گا. وہ پینل تنن دیونن کاریم کرنے کی تھے، لیکن انہوں سمالانی قومنا اسی بندہ سی نے بھرتی کری، اسی محکمہ سسٹم وہ بھرتی کرتا. اگر لیویزر کرستا ہے یا ایلوڈ کرستا ہے دن اگر لیویزر کرے نا تینا افسر تائلوان تینا انتظوران کرے نا، باقی نہیں نا کہ وہ 4 خشتے سورا خلقو رہے اور وہ خشتہ تے واللہ کشار دری رہے، اور ننے انتظر بہت ٹلکو رہے، اور نن ہوتے کہ انہوں نے سن مطلب اسے کاروباری ہوا تھا سنی کی دعوت کاروبار کرے رہے. لہذا دا سے ہمو وقت اب دا سے کل سمجھدار مسو کل تعلیم آفتہ ہو دا سے نانا شارنا بندگا سلوکی آجی میر والا دا باز خوش مسئولہ سلنگان، اور انشاءاللہ نانا چونکا بلا نن کوشش کے دے
पूरा तेना इलाका थी तेना इलाका में पेशन भाग अडना संगता को बालानाड़ी थियो डाडर थियो होता काने खुला काने अरा जागा थी जना कबीले ना बंदा कुना तेरा कबीले ना बंदा था काने ना ओते पाने ओते समझाए फिर कि भाई 30 साल के अंत बस नए से टू वायरस लगा नए से रोडस जोड़ मस नए ऐसी गिड़ास भर्ती ऐसी बंदा भर्ती मजन की इचरा तने भाई दाकारे ना बस मोना अंतकारे मसीला भाई दाकारे में छिपो मारी क्यों लिहाजा से नन अन्ना मशवरा करें तेरा संगत तो कि भाई नन से आजी ना दू ये मजबूत के लिए इंशाल्लाह और नन ओना कारवा न थी आराम के मोन वो इना न नोट तो आवार उलग और अखज ना मेहनत बस ननी इंशाल्लाह मेहनत के ने और नन नन अन्ना है रुके ने कि अल्लाह पाक को दे कामयाब अल्लाह पाक को कामयाब के जिंदे कामयाब किए और ताकि मच्छर मखलूक ना खारे बस जोड़ मरे और मच्छर मखलूक की मच्छर वरना थी किसी खारे बस मारे मामा बात मेहरबानी मामा ने आज मौला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत तो की आपने बस आप किस पैनल में थे जो 30 साल आपने मैं पहले मीरा सुख गेलू के पैनल में था अच्छा जहाँ उसके पैनल में था और उसके पैनल में मैंने 30 साल उसको मैं बल्कि नहीं मेरा पूरा कबीला उसको वोट देता था मामा मसलन आप एक कबायली रहनुमा हो तो शख्सियत भी हो पाकिस्तान पूरा पाकिस्तान बलुस्तान आवाज़ अक्सर भी जानते भी हैं तो इस हवाले से आपका याद मौला था उसका मजीद आगे बालानाड़ी अक्सरियत आपके जान पहचान भी उसके हवाले से आप क्या कहते हैं मजीद इंशाअल्लाह बालानाड़ी में बाग में आजी की जो हमें नज़र आ रहा है जो हमें जो मालूमात मिल रहा है इंशाअल्लाह ये यहाँ से जो पानी ऊपर से जब पानी बारिश होता है ना पानी जब चलता है तो ये पानी को फिर रोकने के लिए आगे ये छोटे छोटे डैम काम नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ये छोटे छोटे डैम सारे ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह अच्छा मामा जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अपने शमूलियत में आपका क्या आज मौला पे क्या एतमाद है जो मौला आपके साथ हाजी मौलाना एक नौजवान भी है एक मर्द भी है और वो ऐसा मर्द है कि जो भी उस पे गया है जो भी गरीब बड़ा छोटा उससे ये नहीं देखा कि ये बहुत बड़ा है सरदार है या ये गरीब है उसको सबको उसी लेवल से इज्जत दिया है इसीलिए हम उससे मुतासिर हुए इस वजह से मेहरबानी मशकूर ममनून हूँ मामा गुलाम हुसैन का कि उसे आज अपनी तमाम बिरादरी के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हाजी मीर मौलादा रायजो की हमायत का ऐलान किया। मैं हाजी मामा गुलाम हुसैन का और अपने बिरादरी का बेहद मशकूर हूँ। जैसे कि आप सब दोस्तों को मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अवामी पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को जो कुछ दिया शायद किसी पार्टी ने ना दिया हो। आपके सामने है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछले अदवार में उससे बहुत पहले हम नहीं जाते ये मौजूदा जो 2008 से 2013 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो गवर्नमेंट रहा बलूचिस्तान में और मरकज में इसने बलूचिस्तान के लोगों को इतना रोजगार दिया हजारों की तादाद में बलूचिस्तान पैकेज दिया जिसमें 5000 हमारे बलूचिस्तान और वकार महफिल के रूह रवां मामा गुलाम हुसैन उनके रफ़का यहाँ बैठे हुए कमाश और नौजवानों सबको मेरा सलाम। सबसे पहले मैं मामा गुलाम हुसैन को और उनके फिक्री दोस्तों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हाजी मीर मौलादात की क़यादत में शमूलियत पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनको वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ दिल की गहराइयों से। असल में इंसान नज़रियाती तौर पर जब कोई फैसला करने लगता है तो वो फैसला उसका अपना फैसला नहीं होता है, वो फैसला उसकी नस्लों का फैसला होता है। आज मामा गुलाम हुसैन और उसके सुमादानी बिरादरी और मुख्तलिफ अक़वाम से यहाँ बैठे हुए लोगों ने इस बात को साबित कर दिया कि कच्ची किसी की अजारादारी नहीं है, कच्ची किसी के बाप की जागीर नहीं है। कच्ची मजलूम और महकूम लोगों का है, कच्ची एक गुलदस्ता है जो मुख्तलिफ अक़वाम का है। यहाँ से जब भी जो भी मुंतखब होता है
वो मुख्तलिफ अकवाम के वोटों से मुंतखब होता है। अपने एक आदमी अपने कैलिबर से अपने वोटों से मुंतखब नहीं होता, मुख्तलिफ अकवाम के वोटों से मुंतखब होता है। अब इस दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हस्ब रिवायत एक ऐसे चेहरे को मुतारफ कराया है, जैसे वडेरा ने अपने मौजू में कहा कि एक ऐसे आदमी को चुना है जिसका माजी, जिसका हाल, जिसका मुस्तकबिल हम सब के सामने है, जिसने बगैर किसी जिम्मेदारी के, बगैर किसी ओहदे के आज तक इस बोलान के लिए, इस इलाके के लिए, अगर आपको फ्लड का टाइम याद हो तो यही हाजी मौलादाद अपनी तमाम मशीनरी के साथ मच नदी में भी मौजूद था। यही हाजी मौलादाद अपनी तमाम मशीनरी के साथ बीबी नानी और पिंजरा पोल के मकाम पर भी मौजूद था। और यही हाजी मौलादाद अपने होटल से खाना बनवाकर, पैक खाना बनवाकर यहाँ लोगों में तकसीम कर रहा था। तो कहने का मकसद यह है, हाजी मौलादाद साहब वो शख्सियत है जो यहाँ के दुख दर्द को, इस आवाम के नब्ज को जानता है, यहाँ के लोगों के परेशानियों का इदराक है। वो एक छोटे लेवल से ऊपर आया है, ना वो कोई जागीरदार है, ना कोई वडेरा है, ना कोई नवाब है, लेकिन एक गैरतमंद और एक बहादुर शख्स है जिसको अपने इलाके के लोगों का और अपने अवाम के दुख दर्द का एहसास है। और हम उम्मीद रखते हैं इंशाअल्लाह अजीज कि आने वाला वक्त इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी का होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा गरीब और महकूम की बात की है। रोटी कपड़ा और मकान का जो नारा है वो भुट्टोइज्म का नारा है, वो भुट्टो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का नारा था। इस मुल्क को जो विजन दिया वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने दिया। और आज भी इंशाअल्लाह आसिफ अली जरदारी साहब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की शिकल में हमारे पास वो लोग मौजूद हैं जो इस मुल्क की तकदीर को बदल सकते हैं। और हमारे और आपके जो चीदा चीदा जो काम हैं, जो चीदा चीदा जरूरतें हैं, उनसे वो बखूबी तौर पर वाकिफ हैं। और खसूसन हम यहाँ पर हाजी मौलादाद साहब हम सबके बीच के लोग हैं, हम सबके बीच का एक इंसान है। वो यहाँ के लोगों के नब्ज को जानता है, वो एक गरीब परवर इंसान है, लोगों की हमदर्दियां, लोगों के ताउन उनके साथ है। और यहाँ एक बात वाजे कर देना चाहता हूँ कि मुखालिफिन की तरफ से एक प्रोपेगेंडा है कि हाजी मौलादाद साहब किसी के हक में बैठ रहा है, ये सरासर अफवाह है और एक झूठ पर मबनी बात है। हाजी मौलादाद साहब इसके अपने पीपल्स पार्टी के तरफ से एक मजबूत उम्मीदवार है और इंशाअल्लाह मौत तक, मरते दम तक इस पीपल्स पार्टी के साथ है और अपनी तमाम तर सलाहियतों को इस पीपल्स पार्टी के लिए और बोलान की गयूर अवाम के लिए लगाएगा। वो ना झुकने वाला है, ना बिकने वाला है, ये इस तारीख इस बात की गवाह है। मैं आखिर में एक मरतबा फिर आप तमाम सफेद रीशों का, नौजवानों का और आप सबका दिली तौर पर मशकूर हूं कि आपने पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया और हाजी मौलादाद साहब पर एतमाद किया, हमें यहाँ पर इज्जत बख्शी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो वक्त दूर नहीं है कि जब इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके तमाम मसाइल, अल्लाह के करने वाली जात अल्लाह की है, लेकिन अल्लाह ने इंसान को एक वसीला और जरिया बनाया है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके तमाम मसाइल और आपके तमाम मसाइल का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगा। वस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाकुतिल मुस्किन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल नर। या अल्लाह पाक दुनिया टिम कामयाबी अता फरमा, आखिरत काम ओटुमना गुनाह माफ फरमा, दा दुनिया न मसल सकरा न कब्र न मैशर पुलिस सलाम तमाम इंसान जहन्नम न आखिरम जन्नत गए दुनिया और आखिर मसला तेन फजल कमा से बरकत रात अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्की सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन आमीन 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 बिरहमतिक या रब। अल्लाह में जज़ा खैर। अल्लाह आपने इस्तेमाल किया शमूलियत का प्रोग्राम। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आज साहब कह रहे ना फीलिंग आए वो जिंदगी की बशमत ने दाजर बसों ने नन बूढ़ेल वाला करते मात के अल्लाह पाक दुनिया तुम कामयाब की आखिरत तुम कामयाब। संगत के दोनों कुल तुम शुरू दाले। हाँ हाजी अब्दुल गफ्फार साहब है और करे भाई अब्दुल रऊफ साहब है, हाजी अब्दुल सलाम है, अब्दुल मनान जान है, हाजी अब्दुल अजीज साहब, अब्दुल करीम, अब्दुल नबी साहब है ना अंस की पीरिंग तू सुनो ताकुल इंशाल्लाह मुत्तफिक अल्लाह बरकत शाह।
اللہ دعا ہماری کہ اللہ آسان فرما اللہ وہ کام بس پہ زیادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو عید سنگت آتا بعض بید مشہور اٹھ کہ وہ اینو کھنے داخل الحمدللہ عزت استسو کنا کرے پیرنگانا سنگت تو ابانا کنا سنگت تو ہندم کرے دا سنگتا کنا کلاس فیلو تو الحمدللہ وہ کھنے داخل اعتماد دس کرے اور انشاءاللہ کی کوشش کیوا کہ ہوتا اعتماد ایچو جاگا سٹیس ماف انشاءاللہ ہوتا اعتماد پورا مرے. کہ آپ نے آج پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا ہے. حاجی مولانا راہجہ سید نصیر شاہ دپاسی اور دیگر ہمارے پارٹی عہدیداران فضل ساسولی کی موجودگی میں. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ پہلے کس پینل میں تھے اور آپ کس پینل سے چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں آ گئے؟ ہم سر گیلا صاحب کے ساتھ تھے. اچھا آپ نے ابھی سارا ہمارا قوم بیٹھا ہوا ہے ان کو سب کو پتہ ہے. ابھی صاحب آیا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں. اور شاہ صاحب سوال یہ ہے کہ اس دفعہ پیپلز پارٹی بڑی آب و تاب سے ضلع کچھی میں الیکشن کر رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس دفعہ کوئی رزلٹ لائے گی؟ کیونکہ اس دفعہ پورے بلوچستان میں پیپلز پارٹی کا ایک بہتر جو ہے پرفارمنس دیکھنے میں آ رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ضلع کچھی سے بھی آپ پرفارم کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ظاہر ہے جی کہ آپ نے جو سوال کیا تو پچھلے 2-4 سالوں سے جب سے ہمارے صوبائی صدر میر چنگیز خان جمالی نے پارٹی کی قیادت سنبھالی ہے تو اس وقت سے انہوں نے محنت شروع کی. تو آج اگر ہم یہ سب کٹھے ہیں اور اس پلیٹ فارم پہ اور میں آنے والے جتنے میرے ساتھی پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کی ہے ان سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. خصوصاً وڈیرا صاحب کو جو کونسلر ہیں باپ کے کونسلر تھے آج انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کی ہے. تو پورے بلوچستان میں اس مرتبہ ہماری پارٹی کے لیے فضا کافی بہتر ہے اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ ہم میں سے کوئی ایک جیالہ وزیر اعلیٰ ہوگا اور ہماری پارٹی انشاءاللہ وفاق میں بھی حکومت بنائے گی.